토트넘의 희소식들이 들려오고 있습니다. 먼저 희소식은 리버풀과 맨시티가 주중 경기에서 무승부를 거두면서 토트넘 승점 차이를 좁혀줬다는 거죠. 네, 그러면서 승점 30점을 넘은 팀에 토트넘도 합류해 있으면서 전반기 그러니까 19라운드까지 모두 승리하게 되면 39점까지 되면서 이론상으론 78점 이상도 노릴 수 있습니다. 78점이 된다는 건 무조건 탑4를 의미하게 되는 거고요. 앞으로 두 경기 모두 승리가 전제이긴 하지만 후반기가 전반기보다 성적이 또 좋을 시에는 승점 80점 이상도 가능하기 때문에 우승 여부를 떠나서 그 정도면 토트넘은 대성공이라고 봐야 합니다. 토트넘은 2016-2017 시즌에 승점 86점이 역대 최다 승점인데 그 시즌에 버금가는 성적을 거두게 되는 것입니다. 그리고 그때의 성적은 포체티노 감독이 부임한 지 3년 만에 이룬 성과인데 엔지 감독은 부임 첫 해에 이룬 것이기 때문에 차원이 다른 성적이라고 봐야 합니다. 물론 부임하자마자 우승시켜버린 감독도 있죠. 그 중에 생각나는 감독은 딱 2명, 무리뉴와 콘테입니다. 토트넘이 영입했던 감독입니다. 그리고 이 감독들을 영입한 후에 토트넘은 많은 것을 잃었습니다. 손흥민에게도 잃은 게 많긴 하지만 그래도 좋은 기억들도 있기 때문에 무조건 암흑기라고 하기엔 좀 그렇습니다. 최근에 해외 커뮤니티에서 레비 인터뷰가 다시 뜨면서 관심을 모으게 되었는데 이 영상은 토트넘의 분위기가 좋아지니까 이제 레비가 슬슬 공식적인 활동을 하는 듯한 느낌입니다. 우선 서비스 차원으로 이 컨텐츠를 여러분에게 소개해 드리겠습니다. 함께 보시죠. Big Ange has come after Antonio Conte and Jose Mourinho. Can we talk about dealing with difficult characters? What was it like dealing with Antonio Conte near the end? Do you know, I had a good relationship with both Jose and Antonio. They're different, and as I said to my fan forum last night, I said to them, I made a mistake. Right? Mistake. They are great managers. They were just not right for this club, and the way they want to win is different, really, for how we need to win. What does that mean? They're proven winners. They've won before. They are, what does that mean? I think there's a couple of things. I think our style of football that our fans crave for is we want attacking football, and if that means winning 4-3, then so be it. Whereas I think their style of football is they don't mind being defensive and winning 1-0. And we were in a situation where we were so desperate to win. I think at that moment in time, when I go back, 4 or 5 years ago, I think we would have won, taken any way of winning. But we didn't win. And therefore, when you don't win, you get a very disgruntled fan base with our fans. Where did the pressure come from to begin with to hire names like that? I was listening to the recent fan forum you did, and you mentioned that certain players wanted a certain kind of manager. You alluded to that. I'm paraphrasing to some extent. Were there certain players that wanted that kind of name? Jose Mourinho and Antonio Conte? Do they come and knock the door and ask for that? And it wasn't about the name. It was about they wanted to win, just as much as I did. And then we'd come so close with Maurizio, who was a great manager, and he did fantastic things for this football club. And we got frustrated, and I think we went through a phase where we said, well, let's try something different. And it didn't work. Define success for this season. Let's finish there. What is success for you this year? That's a difficult one for me to answer, because I think I'd be putting unfair pressure on my new coach. Honestly, I think for us, though, we want to play football where we're entertained. We want to come to a game where we're looking forward to coming to a game, where we believe we have a really good chance of winning. 웃긴 건 최근 무리뉴 감독은 한 방송에 출연해서 트로피 진열장이 비어있는 팀이 결승전을 이틀 앞두고 날 경질했다. 내 말은 알잖아? 라면서 웃음을 터뜨렸는데 이미 전에도 레비가 이상한 사람이라고 했는데 둘 관계가 좋을 리가 없거든요. 그런데 레비는 진행자의 질문에 가면을 쓰고 답을 했거나 혼자 착각하고 있는 중입니다. 과연 토트넘 팬들이 즐거움만을 원할까요? 마지막 의미심장한 질문으로 이번 시즌 어떻게 하면 성공이냐라고 물었을 때 레비는 진지하면서도 결국 뻔한 교과서적인 답을 했을 뿐입니다. 팬들을 즐겁게 하는 축구. 글쎄요. 팬들이 원하는 답은 우승이다. 우승권에 도달할 성적이다. 그걸 위해서 겨울 이적 시장도 여름 때처럼 좋은 선수를 영입하고 손흥민, 비수마, 사리의 공백도 메우려고 노력할 것이다. 다양한 경우의 수가 있어서 만족할 수 없는 영입이 될지라도 믿어달라. 최선을 다해 영입하겠다. 라는 말을 듣고 싶었을 것입니다.
축구의 즐거움이요? 그러다가 2부 리그 간 팀 여러 봤습니다. 토트넘 팬들 그리고 손흥민 팬들은 우승을 원하는 겁니다. 그랬더니 최근에 BBC 해설위원인 팀 셔우드가 토트넘에 대해 극찬을 했는데 포스테코글루 감독에 대해 내가 무슨 말을 할 수 있겠나, 그는 정말 엄청난 일을 하고 있다, 그는 토트넘에 있던 구름을 걷어내고 그들을 위로 끌어올렸다, 정말 매력적인 축구를 하고 있으며 모든 사람들이 그의 축구를 보길 원한다, 그들이 1월 이적 시장 때 센터백과 창의적 미드필더를 영입한다면 더 높은 곳으로 올라갈 수 있다, 리그 4위 안에 들 것이며 FA컵 우승도 거머쥘 수 있다 라면서 FA컵 우승을 할 수 있다고 한 것입니다. 자, 우선 FA컵이라도 우승하면 개인적으로 대성공이라고 봅니다. 콘테 무리뉴는 프리미어리그 오자마자 우승을 했을 때 어마어마한 선수 지원을 받았던 것이고, 엔지 감독은 리빌딩을 하면서 진행 중인 상황입니다. 리빌딩으로 우승까지 간다는 건 매우 힘든 것이죠. 가장 비싸고 경력 좋다는 과르디올라는 프리미어리그에서 2년 차에 성공시켰고, 클롭 감독은 4년이 걸렸고, 혹시 아르테타 감독이 5년 만에 그 일을 이룰지 모르겠습니다. 자, 맨시티 아시잖아요. 이미 혐의가 엄청날 정도로 재정적 위반에 타겟되어 있는 상태입니다. 어마어마한 돈으로 최고의 감독과 선수들을 데려왔으니까 2년 차에 된 거죠. 특히 2017 시즌에 토트넘에서 카일 워커를 맨시티로 보낸 게 가장 큰 타격이었을걸요. 네. 아무튼 엔지 감독은 이런 최고의 팀들 사이에서도 부임 후에 이 정도 성적이면 충분히 인상적인 성적을 거두고 있는 것입니다. 인정할 건 인정합시다. 토트넘이 원하는 우승은 레스터 시티 같은 동화 같은 우승이 맞죠. 네, 그리고 그 우승 도전의 희망은 아직 끝나지 않았습니다. 서두에 말씀드렸던 승점 차이를 좁혔다는 기분 좋은 소식과 더불어서 이제 더 기분 좋은 소식은 선수들이 복귀가 눈앞에 와 있다는 것입니다. 풋볼 런던에 따르면 만더벤의 예상 복귀 시점은 메디슨보다 더 빠를 것으로 예상된다. 그는 햄스트링 부상을 당했고 현재 야외에서 러닝 훈련을 시작했다. 솔로몬 역시 현재 회복 절차가 진행 중이다. 엔지 포스테코글루 감독은 1월 이후 부상자들이 모두 돌아오기를 바란다라면서 야외 훈련이 시작됐다고 했습니다. 안타까운 벤탄쿨의 경우를 보면 야외에서 훈련을 하는 모습이 포착된 후에 2-3주 후에 실제로 경기에 출전을 했었죠. 만더벤의 합류로 다시 베스트 4백이 곧 출격하게 됩니다. 그리고 손흥민의 이탈로 대신할 선수가 없긴 하지만 그래도 조금이라도 도움이 될 솔로몬이 돌아온다는 것도 매우 고무적입니다. 그러면 엔지 감독은 선수 기용에 대한 유연성이 또 좋아질 수 있습니다. 솔로몬을 윙어 혹은 조커로도 활용 가능하고 이미 쿨루셉스키의 10번 롤에 희망을 받기 때문에 손흥민 윙어 자리에 메디슨이 맡을 수도 있고, 아니 설마 손흥민 빠졌다고 망하길 바라는 어리석은 분들은 없죠? 그거 아닙니다. 결국 손흥민은 우승하고 다시 돌아와서 남은 10경기 이상을 팀을 위해 쏟아부을 거기 때문에 오히려 좋은 성적을 거두면서 최종 우승 경쟁하면 더 좋은 거니까요. 네. 손흥민 팬이라면 선택권 없이 토트넘 응원. 네. 그리고 히샬리송이 수술로 복귀한 후에 이게 어떻게 설명이 안 되는데 결론은 정말 부활을 해버리는 듯 2경기에 3골을 넣어버렸습니다. 아니 치골 부상이 회복되면 위치 선정이 좋아지는 건가요? 받아 먹는 게 좋아지는 건가요? 네. 자, 아무튼 손흥민도 결정력이 아닌 스트라이커로서는 히샬리송이 더 낫다고도 했다 보니까 토트넘엔 골 외에도 상대 수비를 혼란케 하고 버텨주는 스트라이커가 든든히 서게 되는 것입니다. 손흥민은 히샬리송 득점이 터지면서 비하인드 스토리도 얘기해줬는데 손흥민도 부상으로 힘든 시즌을 보낸 경험을 토대로 히샬리송에게 가능한 빨리 수술을 받으라고 조언했다고 했고 결과적으로도 대성공인 상황입니다. 네, 그럼 결론적으로 보면 수비 라인 든든해지고 이미 변수를 대비한 실전 경험도 어느 정도 성공을 했고 공격수들 1월에 돌아오고 그럼 네, 미드필더가 남았네요. 호이베르의 이적설이 이탈리아, 스페인 매체를 통해서 다시 돌고 있는데 누가 봐도 호이베르는 엔지 감독에 맞지 않는 스타일이고 만약을 대비해서 어쩔 수 없이 데리고 있는 선수거든요. 타이밍 절묘하죠. 1월 이적 시장 때 호이베르 보내고 다음 시즌까지 대비한 케인 이적료 좀 더 보태서 미드필더 데려오면 그래도 버텨볼 수 있다는 결론이 되네요. 네, 그쵸? 네, 지금까지 토트넘 희망 소식을 전해드렸습니다. 이상 흰수염고래였습니다. 감사합니다.